السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول فقہ کے اسباق چل رہے تھے۔ اب تک ہم نے استنباط احکام کے طریقوں میں لفظ کے وضع کے اعتبار سے جو اس کی 4 قسمیں تھیں، ان میں سے ہم نے خاص کے بارے میں دیکھا کہ خاص جو ہے مطلق ہوتا ہے، مقید ہوتا ہے، امر ہوتا ہے اور نہیں ہوتا۔ اب آج ہم دیکھیں گے اس کی جو دوسری قسم ہے عام کے بارے میں۔ تو مصنف فرماتے ہیں عام وہ لفظ ہے جو کثیر اور غیر محدود افراد کو بطور استغراق شامل ہونے کے لیے وضع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑا شروع سے آ جاتے ہیں۔ عام وہ لفظ ہے جو کثیر اور غیر محدود افراد کو بطور استغراق شامل ہونے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے المؤمنون، اگر عشرۃ مؤمنا یا میت مومن کہا جائے تو یہ عام نہ ہوگا۔ عشرہ اور میاں کے الفاظ وہ کثیر پر دلالت کرتے ہیں مگر وہ کثیر محدود و محصور ہے۔ اسی طرح مؤمنون بھی عام نہ ہوگا کہ اس میں استغراق و شمول کے معنی نہیں ہیں۔ اب یہاں تھوڑی بات سمجھے، تفصیل جو ہے آگے انشاءاللہ سبق میں آئے گی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ عام وہ لفظ ہے جو کثیر کے لیے، بہت زیادہ کے لیے، اور غیر محدود جس کو ہم انفینائٹ کہہ سکتے ہیں، لامحدود افراد کو بطور استغراق یعنی ہر ایک کو شامل کرنا۔ استغراق کہتے ہیں کہ جس ورڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں جو مراد ہوتی ہے ان تمام کو شامل کیا جائے۔ تو اس کے لیے جو لفظ وضع کیے جائیں گے ان کو عام کہیں گے۔ اب مصنف فرما رہے ہیں کہ جیسے المؤمنون، تو جو ہے المؤمنون بولتے تمام مومن شامل ہو گئے، اور مومن کیا ہے؟ کثیر ہیں، ٹھیک ہے، اور غیر محدود بھی ہیں۔ لیکن اگر آپ مومنون کے ساتھ عشرہ لگا دیں، عشرہ مومنن، عشرۃ مومنن 10 مومن، یا میت مومن 100 مومن، تو یہ عام نہ ہوگا۔ کیوں؟ عشرہ اور میاں جو ہے یہ کثیر پر تو دلالت کرتے ہیں کہ ایک کے مقابلے میں 10 زیادہ ہے، 10 کے مقابلے میں 100 زیادہ ہے، لیکن یہ لامحدود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مگر یہ کثیر ہیں مگر محدود و محصور ہیں۔ یہ کیا ہے؟ باؤنڈری میں آ جاتے ہیں نمبرز کی۔ اسی طرح مؤمنون جو لفظ ہے یہ بھی عام نہیں ہوگا، اصول فقہ کے اصول کے اعتبار سے یہ عام نہ ہوگا، کیونکہ اس میں استغراق اور شمول کے معنی نہیں پائے جاتے۔ مؤمنون جب آپ کہو گے تو چند مسلمان ترجمہ ہوگا نا، کچھ مسلمان ترجمہ ہوگا، تو اس میں جو ہے استغراق یعنی مسلمانوں کی جو کیٹیگری ہے ان تمام کو شامل کرنا جو ہے اس میں نہیں پایا جاتا، اس لیے اصول فقہ کے اعتبار سے یہ عام نہیں ہوگا۔ تو اب عام کے لیے 2 چیزیں عام طور پر جو ہے، ایک تو لامحدود ہو، عام کیا ہو؟ لامحدود ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا بول دیجیے آپ، یا پہلے کو آپ کثیر لامحدود لے لیجیے، اور تیسرے کو آپ لے لیجیے استغراق، دوسرے کو آپ کیا لے لیجیے؟ استغراق، ٹھیک ہے نا، جو ٹاپک ہے وہ پوروں کا جو ہے اس میں شامل کر لیا جائے۔ ابھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگے مصنف جو ہے اور چیزیں ہمارے لیے آسان کریں۔ تو مصنف ہیڈنگ قائم کیا عام کے الفاظ، عموم پر دلالت کرنے والے کچھ اہم الفاظ یہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ قرآن کریم میں یا احادیث طیبہ میں کون عام ہے کون خاص ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ کے لیے یہاں پر چند الفاظ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے کل، جمیع، کافۃ۔ یہ الفاظ اگر آپ کو کہیں مل جائیں تو یہ آپ کو عام پر دلالت کریں گے۔ کس پر دلالت کریں گے؟ عام پر دلالت کریں گے۔ جیسے کل نفس بما کسبت رہینہ، سورہ مدثر کی آیت ہے، اور بھی بہت سی جگہ پر کلو کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو ہر نفس کیا ہے؟ اپنے اعمال کا گروی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے اعمال ہوں گے اسی کے حساب سے قیامت کے دن اس کے حساب کتاب ہوگا۔ تو کلو نفس آ گیا، کلو آنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ یہ عام ہو گیا۔ اسی طرح جمع معرف باللام، ایسی جمع جس پر الف لام داخل کیا گیا، معرف باللام آپ لوگ کو معلوم ہوگا صوب میں ہے تو، جیسے الوالدات یرضعن اولادہن، تو الوالدات یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کے شروع میں الف لام لگایا گیا، تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ عام ہو جائیں گے۔ وہ مائیں
जो अपनी बेटों को क्या करती हैं, रज़ाअत, दूध पिलाती हैं। उसके बाद फरमाने जमा मुअर्रफ बिल इजाफा, ऐसी जमा जो मुजाफ बन रही हो, जो मारिफा बन रही हो इजाफा की वजह से, यानी मुजाफ बन रही हो। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें वसीयत फरमाते हैं तुम्हारे औलाद के मामले में कि लड़के को जो है लड़की का दुगना मिलेगा। तो ये औलाद जो है ये जमा है और ये मारिफा बनी है मुजाफ बनने की वजह से। औलादिकुम ये मुजाफ है और कुम जमीर मुजाफिल है। तो जमा मुअर्रफ बिल इजाफा यानी ऐसी जमा जो मारिफा बनाई गई है मुजाफ बनाकर। उसके बाद फरमाने मुफरद मुअर्रफ बिल लाम, मुफरद हो और मुअर्रफ बिल लाम हो, जैसे जमा हो मुअर्रफ बिल लाम हो उसी तरह मुफरद हो और मुअर्रफ बिल लाम हो। जैसे अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदु कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा, ज़िना करने वाली औरत, जिना करने वाला मर्द, उनमें से हर एक को जो है 100 कोड़े लगाए जाएं। तो यहाँ पर अज़्ज़ानिया अज़्ज़ानी ये मुअर्रफ है बिल्लाम और मुफरद है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें जो होंगी आगे भी, अभी अगली स्लाइड में भी है, ये क्या होंगी आपके लिए आम होंगी, ठीक है ना। तो हालांकि ये मारिफा हो जाएंगे लेकिन आसान उसूल फिक्र के कायदे के हिसाब से ये क्या होंगे, आम होंगे। उसके बाद 5वें नंबर पर मौलाना फरमाते हैं अस्माए मौसूला, जहां कहीं इसमें मौसूल आएगा वो भी क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। जैसे महारिन खवातीन के जिक्र के बाद फरमाया गया उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, यानी जो औरतों से निकाह करना हराम है, यानी जो औरतें महरम हैं उनका जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह निसा में फरमाया उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई है माँ, ये माँ इसमें मौसूल है, ये माँ क्या है इसमें मौसूल है, वो औरतें जो इनके अलावा हो, ये माँ क्या है इसमें मौसूल है। तो ये भी क्या हो गया आपके लिए, आम हो गया। उसके बाद है अस्माई शर्त, वो अस्मा हम हुर्फ शर्त भी कहते हैं ना उनको, आसान ना हो अव्वल के एंगल से देखोगे तो अस्माई शर्त यानी हुर्फ शर्त हो जाएंगे। तो वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम, वमा तुनफिकू मिन खैरिन, जो कुछ भी तुम इंफाक करोगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, मिन खैरिन माल में से या खैर में से, युवफ़ा इलैकुम तो उसका तुमको बदला दिया जाएगा, वफा किया जाएगा, बदला दिया जाएगा। तो माँ जो है यहां पर हुर्फे या इसमें शर्त बन रहा है, जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे उसका तुमको बदला दिया जाएगा। तो अस्माई शर्त भी जहां आएंगे वो क्या हो जाएगा, आपको आम हो जाएगा। नकीरा बादन नफी, यानी नफी के बाद नकीरा है, ला वसीयत ली वारिसिन, तो ला जो है ये नफी है, उसके बाद नकीरा आ गया, लाए नफी जिन्स जिसको बोलते हैं ना, अब यहां पर वो ला आ जाए या मा आ जाए, उन दोनों के बाद या कोई भी नफी आ जाए, लैसा आ जाए, उसके बाद अगर नकीरा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। जैसे ला वसीयता ली वारिसिन, जैसा हम लाए नफी जिन्स के बारे में पढ़ते हैं ना, पूरी जिन्स की नफी कर देता है। तो ला वसीयत ली वारिसिन, वारिस के लिए वसीयत नहीं है, तो ये क्या है, ये हदीस का टुकड़ा है, ठीक है ना। तो ये मनफी के बाद मनफी के बाद जो है नकीरा आ गया। उसके बाद है नकीरा मौसूफा, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलो आजबकुम, एक गुलाम, मोमिन गुलाम बेहतर है, ज्यादा बेहतर है मुशरिक मर्द से, वलो आजबकुम अगरचे तुमको मुशरिक मर्द पसंद आ जाए। ये निकाह के मामले में है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है कुरान करीम में क्या हुक्म दे रहे कि अगर कोई आजाद मुसलमान तुमको निकाह को ना मिले, ठीक है ना, गैर मुस्लिम को निकाह करने से बेहतर क्या है कि तुम एक गुलाम से शादी करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। और आज माशरे में मुस्लिम खवातीन क्या हो रही है, मुस्लिम लड़कियां क्या हो रही हैं, गैरों के साथ भाग कर शादी कर। तो वही क्या, कुरान से दूरी, शरीयत से दूरी, इस्लाम से दूरी, हदीस से दूरी, वो चीजों का असर है। खैर, तो यहां पर हमारा मसला क्या है, नकीरा मौसूफा। देखो अब्दुन जो है ये नकीरा है, ठीक है, उसके साथ ये मौसूफ है। तो ये जहां पर मौसूफ नकीरा बन जाए तो वहां पर भी क्या होगा, वो आम हो जाएगा, खास नहीं होगा। तो ये 8 चीजें मौलाना ने यहां पर हमारे लिए गिनवाई हैं, ठीक है। अब इनको आप जो है कुरान करीम में ढूंढें,
अहादीस तय्यबा में कुरान करीम में थोड़ा आसान हो जाएगा ढूंढना। तो आप देखें कौन से चीजें आम बनती हैं, कौन सी चीजें खास बनती हैं। देखिए मश्क ही इंसान को जो है आम से खास बनाती है, ठीक है। मश्क क्या करती है, इंसान को आम से खास बनाती है। हर तालिब इल्म मदरसे में पढ़ते हैं, तो जो मदरसे में जो है निखर जाते हैं या इल्म में जो है फौकियत जिनको हासिल हो जाती है, वो वही होते हैं जो मश्क करते हैं। अब बाज ऐसे होते हैं जो ये 8 मिसालों पर इक्तफा करें, बाज कुरान करीम की तिलावत में जो ढूंढेंगे कि भाई कहाँ कहाँ आम आ रहा है, यानी जहन में अगर चलते रहे तो तिलावत करते वक्त भी जो है आपको बहुत से अल्फाज मिल जाते हैं, उनको नोट करेंगे तो क्या होगा कि आपकी एक जहनी वर्जिश होगी और ये मौजू आपके जहन में अच्छे से बैठेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद मौलाना फरमाते हैं आम का हुक्म। अब देखो भाई असल चीज आ गई, मैं कह रहा हूं कि ये असबाब बड़े अहम हैं, खुसूसी तौर पर आजकल जो फितने चल रहे हैं और जो ये बातें चलती हैं कि भाई आपके दलील नहीं, आप कुरान और हदीस को नहीं मानते, तो उसमें आपको उसूल मालूम होंगे तो आप उसूल की बुनियाद पर बहुत से मसलों को आसानी से समझ सकते हैं। फरमा रहे हैं कि हनफिया के नजदीक खास ही की तरह आम भी अपने मायने पर दलालत करने में कतई होता है। जैसा खास कतई होता है उसी तरह आम भी कतई होता है और मोहताज बयान नहीं होता, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। कुरान का हुक्म है, खास हो तो खास की कैटेगरी में कतई होगा, आम हो तो आम की कैटेगरी में कतई होगा। चुनांचे देखो भाई फिर उसूल आ गया, ये तीसरी मर्तबा आ रहा है और ये बड़ा अहम है। क़िरात खल्फल इमाम है और बहुत से मसले हैं जहां पर कुरान में एक हुक्म होता है और हदीस में जो है थोड़े एक्स्ट्रा बातें होते हैं, तो हनफिया उनको क्यों ना कबूल करते। तो फरमाने किताबुल्लाह के आम की खबर वाहिद के जरिए तखसीस दुरुस्त नहीं, किताबुल्लाह के आम की खबर वाहिद के जरिए तखसीस दुरुस्त नहीं। यानी कुरान करीम में अगर कोई हुक्म आम आ गया, यानी आम जो जो अभी हमने आम के बारे में पढ़ा है, अगर वो आम आ गया, हाँ, तो देखिए किताबुल्लाह के आम की खबर वाहिद के जरिए तखसीस दुरुस्त नहीं है, हनफिया का उसूल है। अब जो हुक्म आम होगा किताबुल्लाह में, अगर खबर वाहिद के जरिए उसमें कुछ तखसीस पैदा हो रही है तो हनफिया उस खासियत को नहीं मानेंगे। उनके उसूल हैं, अब ये उन उसूल के दलाइल भी आपको मिलेंगे, बड़ी किताबें पढ़ोगे तो किस हदीस की बुनियाद, किस बुनियाद पर, ठीक है ना, शरीय किस राब्ते की बुनियाद पर ये उसूल वजह किए गए हैं। उसूल ऐसा नहीं कि आसमान से टपके हैं, इनको भी जो है कुरान और सुन्नत से इस्तेमाल किया गया है। अब सुनिए, दूसरे फुकहा के नजदीक आम की अपने मायने पर दलालत जन्नी है, इसलिए खबर वाहिद से तखसीस की जा सकती है। आप समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही? एक सेकंड, क्या हो गया? अब दूसरे फुकहा के नजदीक जो बात है, पेन टैबलेट देखिए, अहनाफ के पास क्या है मसला और देगर फुकहा, ठीक है ना, आम के बारे में बात चल, ठीक है ना। तो आम जो है किताबुल्लाह का जो आम होता है अहनाफ के नजदीक कतई है, देगर फुकहा के नजदीक जन्नी है, ठीक है। अब जब अहनाफ के नजदीक ये कतई है तो कुरान करीम भी कतई, ठीक है, और हुक्म भी कतई, तो खबर वाहिद के जरिए इसमें तखसीस पैदा नहीं करेंगे। कुरान करीम के आम को खबर वाहिद के जरिए तखसीस नहीं करेंगे। लेकिन जिन फुकाहा के नजदीक आम का हुक्म जन्नी है, खबर वाहिद भी क्या करती है, जन का सबूत देती है ना। खबर वाहिद से जो रिवायत आती है हम उसको जन में रखते हैं ना, जन्नी सबूत में रखते हैं। तो जब किताबुल्लाह के आम का हुक्म भी उनके पास जन्नी हो और खबर वाहिद से जो बात आ रही है वो भी जन्नी हो, तो लाजिम है कि जो है कि किताबुल्लाह के आम को खबर वाहिद के जरिए उसमें वो लोग तखसीस पैदा करते हैं। अब ये उसूल का इख्तिलाफ है। अब कोई लाकर आपको कह दें कि किताबुल हदीस शरीफ में तो जो है सूरह फातिहा का जिक्र है और एनाफ जो है जस्ट 3 आयतें भी क़िरात कर लेंगे तो रकात हो जाती कहते हैं, वगैरह वगैरह जो तफसीली मसले हैं, मसले में नहीं जा रहा हूं। तो यहां पर ये बात है कि किताबुल्लाह के आम की खबर वाहिद के जरिए तखसीस दुरुस्त नहीं। दूसरे फुक़हा दुरुस्त है तो उनके उसूल से चल रहे हैं, हम हमारे उसूल से चल रहे हैं। जैसे इरशाद है वला ताकुलू मिम्मा लम यज़कुर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्कुन, और मत खाओ ऐसे जानवर को जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, ये गुनाह है। मालम, तो यहां पर मां आ गया, मां इसमें मौसूल आ गया, ठीक है।
اس میں موصول آنے کی وجہ سے یہ پورا عام ہو گیا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اب آ گیا یہ فرمانے کہ یہ آیت ان تمام جانوروں کی حرمت کے لیے عام ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو. اس کے مقابلے میں یہ روایت ہے المسلم یکفیہ اسمہ، مسلمان کے لیے اس کا نام ہی کافی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے ذبیحے پر اللہ کا نام لینا ضروری نہیں. شوافع اس حدیث سے آیت کی تخصیص کرتے ہیں. شوافع کیا تخصیص کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بھول کر جو ہے ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہے، تو اس کا ذبیحہ حلال ہو جائے گا. احناف کیا کہتے ہیں کہ قرآن کا حکم عام ہے اور وہ قطعی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اگر مسلمان بھی اگر نام نہیں لے گا تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. تو ہاں، اگر کتاب اللہ، حدیث مشہور یا حدیث متواتر کے ذریعے عام کے بعد افراد کی تخصیص کر لی گئی ہے تو اب باقی پر اس کی دلالت ضمنی رہ جاتی ہے. لہذا قبر واحد یا قیاس وغیرہ کے ذریعے مزید افراد کی بھی تخصیص کی جا سکتی ہے تاکہ 3 افراد باقی رہ جائیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے حرام معقولات کے ذکر کے بعد اس شخص کو خاص فرما دیا جو اضطرار کی حالت میں ہو کہ وہ بطور غذا کے بقدر ضرورت ان محرمات کو کھا سکتا ہے. اس پر قیاس کرتے ہوئے علاج کی صورت کو بھی مستثنیٰ کیا گیا کہ جان بچانے کے لیے تداوی بالحرام بھی جائز ہے. یہ پیراگراف کے اوپر کی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ پیراگراف تو بھی سمجھاؤں گا. تو اب یہاں کہہ رہے مصنف، اگر کتاب اللہ، حدیث مشہور یا حدیث متواتر کے ذریعے عام کے بعد افراد کی تخصیص کر لی گئی، یعنی کتاب اللہ کے عام کی، حدیث مشہور یا حدیث متواتر کے ذریعے بعض ٹاپکس کی اس کی تخصیص کر لی گئی، تو اب باقی پر اس کی دلالت ضمنی رہ جاتی ہے. لہذا خبر واحد یا قیاس وغیرہ کے ذریعے مزید افراد کی بھی تخصیص کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ 3 افراد باقی رہ جائیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے حرام معقولات کے ذکر کے بعد اس شخص کو خاص فرما دیا جو اضطرار کی حالت میں ہو کہ وہ بطور غذا کے بقدر ضرورت ان محرمات سے کو کھا سکتا ہے. اس پر قیاس کرتے ہوئے علاج کی صورت کو بھی مستثنیٰ کیا گیا کہ جان بچانے کے لیے تداوی بالحرام بھی جائز. اب کوئی حکم جو ہے کتاب اللہ میں عام تھا، حدیث مشہور یا حدیث متواتر کے ذریعے جو ہے اس عام کے بعض ٹاپکس کی جو ہے ہم نے تخصیص کر لی، کیونکہ حدیث مشہور اور حدیث متواتر بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ قطعی ثبوت ہوتے ہیں. تو ایک قرآن کے کتاب اللہ کے عام کو حدیث مشہور یا حدیث متواتر کے ذریعے اس کے بعض ٹاپکس کو جو ہے خاص کر لیا گیا. اب باقی جو بچ جاتے ہیں اب وہ بھی ضمنی رہ جاتے ہیں. تو باقی جو بچے ہوئے ہیں مولانا فرماتے ہیں کہ ان کو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے مزید افراد کی بھی تخصیص کی جا سکتی ہے. جیسے کہ جہاں پر حرام چیزوں کا ذکر ہے، محرمات کا، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر مضطر شخص کے لیے جو حالت اضطراری میں ہو اس کو اجازت دی ہے کہ اگر کوئی جو ہے جان بچانے کے لیے کچھ کھا لے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جان بچانے کے بقدر حرام چیز کو کھا سکتا ہے اگر وہ جو ہے بالکل بھوکا ہو کئی دنوں سے. تو اب اسی چیز کو قیاس کرتے ہوئے مستثنیٰ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی علاج کے لیے حرام چیز کو استعمال کر لے تو یہ جائز ہے. کیوں؟ تداوی بالحرام بھی جائز ہو گئی اسی مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے. ڈیٹیل آپ فقہ میں پڑھو گے، ابھی موٹی موٹی بات یہاں پر اتنی سمجھنی ہے. آگے کے ٹاپکس انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے.